ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ किस तरह के नतीजे भुगतने पै सकते हैं कांग्रेस पार्टी नूं ते किस विरुद्ध वो कार्रवाई होने जा रही है, इस बारे गलबात करांगे अरविंद केजरीवाल दी। अरविंद केजरीवाल जिन्हां दे वल्लों कि बिजली के मामले के उपर एक वड्डा फैसला लिया गया है। ये फैसला 1 अक्तूबर तो लागू होएगा। सो इस फैसले की जेकर गल करिए कि यह फैसला पंजाब के उपर भी लागू होने जा रहा है, क्योंकि अज जिहड़ा फैसला उन्होंने वल्लों लिया गया वो दिल्ली के लोगों के लिए है कि यह फैसला पंजाब के लोगों ते भी लागू होएगा कि पंजाब के लोगों के वल्लों इस फैसले नूं प्रवान किया जाएगा। इस बारे विस्तार दे विच चर्चा करांगे ते चर्चा करांगे श्रोमणी अकाली दल दी। श्रोमणी अकाली दल जिन्हां ने कि आम आदमी पार्टी के उपर अज गंभीर इल्ज़ाम लगाए ने ते नाल ही नाल उन्हां ने राजपाल कोले एक अहम सवाल चुक दिता गा। की सवाल चुक्या गा आम आदमी पार्टी को लैके, उस बारे भी गलबात करांगे क्योंकि मंग बहुत वड्डी रखी है राजपाल दे अगे आम आदमी पार्टी को लैके। की है वो मंग, इस बारे भी विस्तार दे नाल चर्चा करांगे। चर्चा करने लिए मेरे नाल जुड़े होने सियासी माहिर प्रोफैसर मनजीत अणखी जी। सब तो पहला स्वागत करते हैं अणखी साहब, स्वागत है जी प्रोग्राम के विच। बहुत बहुत शुक्रिया लखविंदर जी। अणखी सर, गल करिए कांग्रेस पार्टी की, जेकर पिछले कुछ टाइम का घटनाक्रम देखिए, कांग्रेस पार्टी जेड़े भी फैसले लैंदी है उन्हां दा फायदा घट ते नुकसान ज़्यादा हुंदा है। हुण एक होर कार्रवाई होण जा रही है कल नवजोत सिंह सिद्धू के उपर कांग्रेस पार्टी के वल्लों हाई कमान के वल्लों जां फिर कहिए अनुशासनी कमेटी के वल्लों। सो जेकर एक कार्रवाई होंदी है, क्योंकि जिस तरह पंजाब कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिख के भेजी है, सिफारिश की है भी ये जो अनुशासनी हीनता की कार्रवाई होनी है ये सख्त होनी चाहिए है। जेकर एक कार्रवाई सख्त होंदी है तो इस दे विच नुकसान किस दा देखने मिल रहा, कांग्रेस नूं किड्डा क नुकसान होएगा, क्योंकि जेकर नवजोत सिंह सिद्धू नूं कांग्रेस तो अलग किया जाता है तो किवें देख रहे हो कांग्रेस किड्डा क वड्डा घाटा जरेगी, किस तरह देख रहे हो पूरे मामले नूं? लखविंदर जी, इस तरह की राजनीतिक पार्टियां जदों अनुशासन के मुद्दे ते आउंदियां ने फिर वो नफे नुकसान नूं नहीं वेखदियां जी। असीं क्योंकि बतौर मीडिया या पत्रकारी नाल संबंधित हाँ, असीं ये गल और मान ला सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी नूं उस व्यक्ति के जाण नाल जां किसी व्यक्ति के आउण नाल कोई फायदा हुंदा जां नुकसान हुंदा जी, ये तुहाडे जां मेरे जां लोकां दे जन सधारण दे विश्लेषण हो सकते हैं। पार्टियां नूं कदे भी इसका जिहड़ा वो फर्क आ नहीं पैंदा। हाँ, फर्क उन्हां व्यक्तियों नूं जरूर पैंदा जिन्हां दे खिलाफ कार्रवाई हुंदी हैगी है। ये मैं तां कह रहा क्योंकि पंजाब कांग्रेस दे विच कहे समय कैप्टन अमरिंदर सिंह दा जिहड़ा कद सी वो इन्ना उच्चा सी कि वो एक पछाण सी पार्टी दी जी। ते पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दा मतलब ये सी कि कांग्रेस दा मतलब सी कैप्टन अमरिंदर सिंह। पर जदों कांग्रेस हाई कमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चलदियां कीता तो वह कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ी अपने आप को पछाण पंजाब की पहचान दसदे सन, अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी बनाई, तो उस पार्टी का जो हशर होया तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का हशर होया वो सारे लोगों के सामने हैगा। कांग्रेस पार्टी का हशर तो चलो वो होना ही होना सी। हुण प्रश्न जिहड़ा तुहाडा नवजोत सिद्धू दे नाल है जी। नवजोत सिद्धू के खिलाफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बकायदा तौर पर एक चिट्ठी लिख के हरीश चौधरी के राही जिहड़े पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज ने उन्हां दे विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई करन दी जिहड़ी चिट्ठी आ हाईकमान नूं भेजी है जी। हुण जिस एरिए दे विच नवजोत सिद्धू काम कर रहे हैं, जिस खेतर च काम कर रहे हैं, जेकर उस खेतर की इकाई ही नहीं चाहती कि नवजोत सिद्धू साडे नाल रहे तो कुदरती तौर पर कांग्रेस हाईकमान तां फिर एक्शन जिहड़ा वो लवेगी। क्योंकि बेशक ये कार्रवाइयां दे पिछे कांग्रेस हाई कमान ही होगी, पर यह जिहड़ी रफल आ ये राजा वड़िंग ते हरीश चौधरी के मोढे ते रख के चलाई जा रही है कि उन्होंने सिफारिश की है, उन्होंने दोष लाए ने, वो दोष गलत ने, वो दोष ठीक ने, ये गल जिहड़ी आ ये अलग मुद्दा। पर जदों हुण चिट्ठी सोनीया के दरबार च पहुंच गई है, कार्रवाई सुभाविक होनी है। हुण जे तां कांग्रेस इस नफे नुकसान नूं सोचे कि हाँ भाई जेकर असीं नवजोत सिद्धू नूं पार्टी चों चलदा करदे हैं तो सानूं बहुत नुकसान आ जी, तो फिर दूजे पासे उन्हां व्यक्तियों की स्थिति की रह जूगी जिन्हां ने नवजोत सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, भैड़े मतलब एडे वड्डे दोष लाए है।
ਜੀ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 18 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੰਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਅੱਖ ਚਬੜਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਫੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੜਕਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਰੜਕਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤਾਕੜ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਹ ਲੀਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਸਕੇ, ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨਨ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਬਣਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਾਰ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚਦੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਚੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੀਤੀ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬਤੌਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਗਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਪਏ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਊਗੀ,
ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਨ ਆਧਾਰ ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ PCC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਰਤਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਫ੍ਰੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ 2 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਖਨਊ ਜੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਫਰਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਦਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਦਵੇ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹਕੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਉਸ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਦਾਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਸਰ ਉਹੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਹ ਮਾਡਲ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾਲ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਆਫਟਰਮੈਥ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਹੁਣ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਘਿਰਾਵਬੰਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਨੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਸਿਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੀਜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਤਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, 2015 ਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2017 ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਦੀ, 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਸਦੇ ਦਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਆ ਮਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚਲੋ ਆਗੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੀਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਘੇਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਬਰਖਾਸਤ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ। ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਣੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੜਿੱਕੇ ਚਾਉਣਗੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਤਰੇਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਹਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਣਖੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।